श्रोताबंधु नमस्कार। आज शुणु केन्दुझर जिला युव रेड क्रॉस वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 2023। सबुथर भली एथर भी बेस आकर्षणीय और मनमोहक थिला युव रेड क्रॉस वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। आयोजन करथिला आनंदपुर कॉलेज। क्यांप निर्देशक थिले प्रफुल्ल कुमार पंडा महोदय। तांकर नाटा भली व्यक्तित्व तांकर प्रफुल्लतारे भरीदेले आम सभींकर हृदय। अन्यतम युव रेड क्रॉस उपदेष्टा संघमित्र राउत, भगवान साहू एवं पार्थ सारथी सांख्वांक योगदान भी किछि कम नथिला। ए सभींकर मिलित आतिथ्य आममानकर हृदय को तृप्त करिथिला। नवेम्बर 16, 2023 शीतुआ सकाळ प्राय 9 ରୁ 10 मध्य आम जिल्लार बच्छा बच्छा स्वेच्छासेवी आ उपदेष्टा बंधु माने पहुंची थिले महाविद्यालय प्रांगण रे। गोलाप फूल और स्मितहास्य दे आम सभी को स्वागत करथिले आनंदपुर कॉलेज रो स्वेच्छासेवी माने। पारंपरिक रीति रे रेजिस्ट्रेशन परे आम मानकर जलखियार बंदोबस्त करा जाइथिला। निर्धारित समय रे पताका उत्तोलन परे उद्घाटनी सभार आयोजन करा जाइथिला। सभापतित्व करथिले महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर नारायण मिश्र। मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले महाविद्यालय परिचालना कमिटीर सभापति कैलाश चंद्र सेठी महोदय। मंचासीन अतिथि थिले प्राध्यापक अनंत चरण महांती, प्राध्यापक प्रदीप कुमार धड़, युव रेड क्रॉस जिला संपादक डॉक्टर ममता राणी पंडा, फास्ट एड ट्रेनर डॉक्टर विकास प्रसाद एवं मु हिमांशु शेखर महंत। क्यांप निर्देशक प्रफुल्ल कुमार पंडा अतिथि परिचय प्रदान करथिबा बेले कार्यक्रम संयोजना करुथिले अध्यापक रघुदीप्ति नायक। सभा शेष धन्यवाद अर्पण करथिले उपदेष्टा संघमित्रा राउत। एहा परे परे तालीम शिविर प्रथम अधिवेशन आरंभ हैला। रेड क्रॉस इतिहास संपर्क में अधिवक्तार दायित्व तुलाइथिली मु हिमांशु शेखर महंत। तापरे लंच ब्रेक लंच ब्रेक नथिला प्रकृत रे बंधुतार पर्व आरंभ हैला सेठू। खुशी मज्जा भितर खियापिया चिन्हा चिन्ही भारी आकर्षणीय से मुहूर्त सबू। प्राय 1 घंटार विरति परे आरंभ हैला द्वितीय अधिवेशन। डॉक्टर विकास प्रसाद तांकर चिराचरित शैली रे फास्ट एड ट्रेनिंग देइथिले खोला पड़िया रे। समस्ते मनोजग दे शिखिबार प्रयास करुथिलु। तापरे परीक्षा नियंत्रण करुथिले अध्यापक मनीष कुमार नंद महोदय। एहा परे चापानर विरति अल्प क्षण लगी आमे पुणी एकाठी हेलु। सभाकक्ष रे चलिला रंगारंग कार्यक्रम प्रतियोगिता। ओह केते मीठा से मुहूर्त सबू। छात्र छात्री तो सुंदर प्रतिभा प्रदर्शन करुथिले, किंतु अध्यापक अध्यापकिया भी कम प्रतिभा संपन्न नथिले। बड़बिल कॉलेज रो मनोरमा स्वाई मैडम तो एमती नाचिले जे आमे सब अभिभूत हो गलु। छुआ माने ओली करुथांती आउ टिके किंतु आमे समस्ते नियम डोरी बंधा। समय शेष
ସବୁର ଶେଷ ଅଗତ୍ୟା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେଲା। ପୁଣି ଖିଆପିଆ, ପୁଣି ମଜା ମଜଲିସ୍। ଏହାପରେ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଯିବାର ବେଳ। ବିଶ୍ରାମର ବେଳ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ହବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇ ହେବ। ଫେରିଲୁ ରୁମ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଇଫରେ ରୁମ୍ରେ କଟିବାର ମଜା ବି ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଇଥିଲୁ ସତେକି। ଦିବସର ଆନନ୍ଦଠୁ ରାତିର ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିଗଲା। ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଚାଲିଥିଲା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଣାକଣି, ଗୀତ ବୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବେଲୁନରେ ଭଲିବଲ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ସତେକି। ଏ ରାତ୍ରିଟି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ଶୈଶବକୁ ବଞ୍ଚିଯିବାର ପ୍ରୟାସ। ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ କୋଉ କଣ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କରିଥିଲେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ। ଏକାଠି କଟିବାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମ ଛାତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନେ ବି ରୁମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଚାଲିଥିଲା ଥଟ୍ଟା ମଜା ଓ ନାଚ ଗୀତ। ଭାରି ମିଠା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଅବଶ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଯୋଗ କଲୁ, କ୍ୟାମ୍ପସ ସଫେଇ କଲୁ, ଜଳଖିଆ କଲୁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ପ୍ରଧାନ ସାର୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବକ୍ତା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଓ ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ସିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ସଭା ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରତିଥର ଭଳି ସେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର ବି କଲେ। ଏଡ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭାର ପରିଚାଳନା କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବହୁବିଧ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଏହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ପୁଣି ଖିଆପିଆ, ଆନନ୍ଦ ଲୁଟାଲୁଟିର ପର୍ବ।
କୁଳସାର ବିଦାୟ ନେଲେ। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଡକ୍ଟର ଉଦୟ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଓ ପୁଷ୍ଟି ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ବି ମନମୋହକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ମନମୋହକ ସଂଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଘୁଦୀପ୍ତି ନାୟକ। ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ମହେଶ ପାତ୍ର, ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା, ମନୋରମା ସ୍ୱାଇଁ, ନିବେଦିତା ପଣ୍ଡା, ନିବେଦିତା ଶୁକ୍ଳା, ପୁଷ୍ପଲତା ରାମ ଏବଂ ଆମର ସବୁରି ପ୍ରିୟ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି ବୋଲି କାନ୍ଦିଲେ। ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲି, ସମୟକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି ବୋଲି। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପାସୋରି ଦେଲୁ। ଆନନ୍ଦ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ପରେ ରୁମକୁ ଫେରିଲୁ। ପୁଣି ଏକ ଆମୋଦଦାୟକ ରାତ୍ରିର ଅନୁଭବ। ଥକିଲୁ, ଶୋଇଲୁ, ଉଠିଲୁ, ପୁଣି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ, କ୍ୟାମ୍ପସ ସଫେଇ, ରାଲିରେ ବାହାରିଲୁ। ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କରି ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କଲୁ। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଓ ଫୁଲ ଉପହାର ଦେଇ ଶପଥ କରେଇଲୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଲାଗି। ଅନ୍ତିମ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଉପରେ ସାରଗର୍ଭକ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଭୂୟାଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନର ଅଧିବକ୍ତା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ନାଟକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ଲଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଓ ମୋଟିଭେସନ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା। ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରକ୍ଷକର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସାମଲ ମହୋଦୟ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଉପନୀତ ହେଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ପର୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହାଣୀ, ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଧର ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁରେଶ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିହାରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ମନୋରମା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନିବେଦିତା ଶୁକ୍ଳା। ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ହୋତା ଏବଂ ଆଶିଷ କୁମାର ଶଙ୍ଖୁଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ମନୋଭାବ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଓ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭାରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ। ଯେଉଁ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ରେଡ୍କ୍ରସ ପରିବାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସ୍ମୃତିମୟ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ମହେଶ ପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା, ଅନାଥ ସେଠୀ, ଗୋପୀନାଥ ପଣ୍ଡା, ହିମାଂଶୁ ମିଶ୍ର, ସୀତା ସାହୁ, ନିବେଦିତା ପଣ୍ଡା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେନାପତି, ଅନିତା ଚୁଙ୍କ, ରୀତା ଚାତାର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଅଳକା ପାଢ଼ୀ, ମନୋରମା ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଞ୍ଜରୀ ପଣ୍ଡା, ସୁହାସିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ,
ଏବଂ ମନୀଷ ନନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ମିତା ମିଶ୍ର। କେନ୍ଦୁଝର ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପରିବାରର ଗୌରବ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦାୟ ବେଳା ଉପନୀତ ହେଲା। ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ପରସ୍ପରଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯେଝା ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଫେରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମେ 3 ଜଣ। ବେଣାମୁଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍, ଭୀମକୁଣ୍ଡରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ। ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ରାତି ବି ଆମକୁ ଅଟକିବାକୁ ହେଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ମୋ ହାତରେ ଜୋର କରି 500 ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜିଦେଲେ। ଆମେ ରାତି ସାରା ଏଇ 3 ଦିନର ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଦୌ ଶୋଇପାରି ନଥିଲୁ। ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହ ଜମି ଯାଉଥିଲା। ନିହାର ସାର୍ଙ୍କ କାକରା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କର ଛେନା ମୁଡ଼କି ଆଉ ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ରସଗୋଲା ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ନିଜେ ସ୍ନେହସିକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲୁ। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଗଲୁ। ତା ଆରଦିନ ସକାଳୁ ହଦଗଡ଼ ଯାତ୍ରା। ନିହାର ସାର୍ ଢେର ବାଟ ଯାଏଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଚା ବିସ୍କୁଟ ଖୁଆଇଲେ। ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ବିରହର ପୀଡ଼ା ନେଇ ଆମେ ଫେରି ଆସୁଥିଲୁ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ। ସ୍ମୃତି ପଟଳରେ ସବୁଯାକ ଦୃଶ୍ୟ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଦିଶୁଥିଲେ ବି ଭରପୁର ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଶିବଚରଣ ବେହେରା, ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତ, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ନିମାଇ ଚରଣ ରାଉତ। ସୁନନ୍ଦିନୀର ନୃତ୍ୟର ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ପ୍ରଶଂସକ। ସୋମାଦେବୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତ ମୋତେ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ, ପ୍ରଭାତ ଇତ୍ୟାଦି ତ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଆହୁରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ନାଁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ ସିନା, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁଟି ମାନ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସୁଖ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରେମମୟ ହେଉ ସବୁରି ହୃଦୟ। ଜଣେ ଅପର ଲାଗି ବଞ୍ଚୁ। ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଲୋଡ଼ା? ଟିକେ ସ୍ନେହ, ଟିକେ ସଦିଚ୍ଛା, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଛଡ଼ା। ନମସ୍କାର।